اس کے معنی یہ ہے کہ جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس سے بہتر نہیں اس جیسی ہی کتاب ہو لاؤ، پورا ضابطۂ ہدایت نہیں، اس ضابطۂ ہدایت کا کوئی ایک گوشہ لے لو، زندگی کے کسی ایک میدان کے اندر نو انسانی کے لیے مستقل طور پر زمان و مکان زمانے کے تقاضوں سے بلند بالا ہو کر یہ جو جس قسم کی رہنمائی دیتا ہے اس قسم کی رہنمائی زندگی کے کسی ایک گوشے کے اندر ایسی رہنمائی دینے والا ضابطۂ ہدایت نہیں ہے۔ تو اب قرآن کو ماننے والوں کے ذمے یہ بات آ جائے گی کہ وہ انسانی زندگی کے مختلف گوشوں کو لیں اور اس میں پھر دنیا کو یہ بتائیں، یہ ثابت کرے کہ قرآن اس بات میں یہ رہنمائی دیتا ہے تم اپنے نظام ہے زندگی جو انسانوں نے وضع کیے ہوئے ہیں اور کسی ایک انسان نے نہیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جاؤ خدا کو چھوڑ کے جتنے بھی اور تم اپنے ساتھ ملا کرتے ہو ان کو ملا کے لے آؤ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اس کے بعد صحابہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے قرآن کی اس تعریف کو دنیا کے سامنے پیش اس طرح سے کیا تھا کہ زندگی کا ایک ایک گوشہ لے کر اس گوشے میں قرآن کی تعلیم کے مطابق عملی نظام اس قسم کا متشکل کیا کہ اس کے بعد پھر دنیا کو چیلنج دے کے کہا کہ بتاؤ کوئی انسانی ذہن اس قسم کا نظام وضع کر سکتا ہے؟ یہ بات تو الگ ہے کہ اس کے بعد کے انسان یہیں سے یہ نظام لے کر اس نظام کو اپنے ہاں انٹروڈیوس کر دیں یا اس کے مطابق کچھ ترمیم و تنقید کر کے اپنے یہاں وضع کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ جس قسم کا زندگی کا نظام پوری زندگی بتوان ہی مین ایز اے ہول کو لے کر، اور ضمن یہ عرض کر دوں کہ سب سے بڑی جہنمی زندگی جو ہے دنیا میں، سب سے بڑی پریشانیاں مشکلات و مسائل و نوائب جو آ رہے ہیں انسانیت سے، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ انسان فریگمنٹری لائف لیڈ کرتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو حیوانی سطح کے اوپر ہے وہاں سوال ہی نہیں ان کے لیے کہ وہ کس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو شعور خیش ہے، سیلف کانشیسنیس ہے، ان کے یہاں بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ جزوی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک پہلو ان کا نہایت اچھا پہلو، زندگی کے دوسرے گوشوں میں جا کے دیکھیے تاریخ 3 قسم کا ہے۔ ایک نظام ان کے ہاں کا دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ صاحب کیا بات ہے، کہاں تک انہوں نے پہنچا دیا اسے۔ اسی اسٹیٹ کے اندر، اسی سوسائٹی کے اندر انہیں کے دوسرے نظام زندگی جو ہے ان کے اوپر جا کے جب غور کیجیے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے بڑے سمجھدار لوگ جو زندگی کے ایک گوشے کے اندر وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، زندگی کا دوسرا گوشہ جو ہے اس کے اندر ان کو کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج ہی آپ دیکھیے دنیا کے بڑے بڑی مملکتیں، بڑے بڑے نظام، زندگی کے ایک گوشے میں انہیں دیکھیے تو وہ قابل نشر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیجیے سویڈن، ناروے، انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ اپنے یہاں قائم کی۔ اس ویلفیئر اسٹیٹ کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اسٹیٹ اس کا مقابلہ نہیں کر رہی۔ اس میں کوئی فرد زندگی کی کسی ضرورت سے کسی وقت بھی محتاج نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا۔ بڑی چیز ہے یہ، لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کی واردات انہی اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ہوا کیا، زندگی کا ایک گوشہ انہوں نے دیا اور
उसी गोशे के अंदर वो लॉप साइडिक तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और ये कुछ उन्होंने जब इतना कर लिया कि उनको जरूरियात जिंदगी जो है वो पूरी दे दी, तो समझ लिया कि इंसानियत का मसला हल हो गया है। वो इतना आसान नहीं है कि इतने से हल हो जाए। हम नहीं कुछ कहते, उनसे पूछिए, और पूछिए कि उनकी समझ में भी ये बात नहीं आ रही कि ये सारा कुछ कर देने के बाद फिर ये क्या चीज है जिसकी वजह से वो कोई खुदकुशी करते। और सबसे ज्यादा दुनिया में खुदकुशी की वारदात वहां हो रही है। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। अगर ये इस किस्म का मुतालिया जो है तकादमी ये किया जाए मुख्तलिफ जिंदगी के निजाम लेकर, फिर उसमें किस तरह से किसी एक गोशे के अंदर कितनी तरक्की होती है और बाकी जिंदगी के जो दूसरे गोशे हैं, यही नहीं कि वो सिर्फ एतदाल पे होते हैं, बल्कि वो इतनी पस्ती की सतह पे गए होते हैं कि हैरत होती है कि ये लोग जो एक तरफ इतना आगे ऊंचा जा रहे हैं, जिंदगी के दूसरे गोशों के अंदर उनको इतनी सी बात की समझ नहीं आती। कुरान जिंदगी को तमामन व तमामन लेता है, मैन एज ए होल को लेता है, और इसकी जिंदगी के हर गोशे और हर शोबे के लिए ऐसी रहनुमाई देता है जिसके मुताल्लिक उसका दावा ये है कि इंसानों का वज़ा करदा कोई निजाम, कोई कानून उस वैसी रहनुमाई नहीं दे सकता। ये है कुरान का दावा, ये है इसका चैलेंज। इस चैलेंज को मीट करने के लिए देखना यही होगा कि जिंदगी का निजाम जो पेश किया जा रहा है वो किस किस्म का है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था, कुरान को दुनिया में इस ताजगी के साथ पेश करने वाली कौम की जिम्मेदारी ये होगी कि वो इस किस्म का अमली निजाम कायम करके बताए जो जिंदगी के हर गोशे को अहसन और हसीन तरीन बना के दिखाए। ऐसा निजाम जिंदगी कि जिस जैसा निजाम जिंदगी इंसानी ज़हन एक फर्द नहीं मिलकर सब के सब भी वजह न कर सके। लेकिन जिनके मुताबिक मैंने ये कहा है कि ये इनका फरीदा है कि वो दुनिया के सामने इस हैसियत से इसे पेश करें, उनकी तो अपनी जो कैफियत है वो हमारे सामने है। हमारा ख्याल है कि आज दुनिया में बदतरीन निज़ाम जिंदगी अगर किन कौमों के अंदर है तो वो है कि जो अपनी निस्बत इस किताब अजीम की तरफ करती हैं, मुसलमानों की कौमें अपने यहाँ बदतरीन निज़ाम जिंदगी, और अगर कभी इनकी निगाह उठती भी है तो दूसरों के यहाँ इंसानियत के वज़ा करदा जो निज़ाम है उनकी तरफ निगाहें उठती हैं कि वहाँ से उनके चबाए हुए नवाले जो है उनको निगल लिए जाए। सवाल तो निस्बत करने से नहीं था मेरे अजीज कि कुरान की तरफ हम अपनी निस्बत कर लें। अब्दुल्ला नाम रखने से तो खुदा का गुलाम मासूम नहीं बन सकता इंसान। कुरान की ताज़ी के मुताल्लिक हम आज भी अपने महराब मंदिर से तेजी से यही उठ के कहते हैं कि दावा है कुरान करीम का 1400 साल से चला आता है कि इसके मिसल और नज़ीर तुम पैदा नहीं कर सकते। और उसके बाद हम बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं कि हमने इस्लाम की अफजलियत और इसका अहसन होना साबित कर दिया सारी दुनिया के सामने। दुनिया ही नहीं, खुद आसमान के फरिश्ते भी हमारे इन इद्दाओं के ऊपर हंसते हैं कि जिंदगी के अपने निजाम की कैफियत ये है कि वो बदतरीन दर्जे के ऊपर है, और दुनिया के सामने उसके लिए दावा कर रहे हैं कि इस जैसा निजाम को तुम बना के नहीं बता सकते। इसकी वजह ये हुई कि हमने इस्लाम को जिंदगी के निजाम से जक्कर अलग कर दिया। कुरान के मतलब इतना ही समझ लिया कि इसके अल्फाज का ये इजाज है जिसके मतलब ये दावा है